हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। साडा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा सी वियना कांग्रेस के उद्देश्य, सिद्धांत, धारावां अते महत्व का वर्णन करो। पिछली क्लासां विच असी देखिया कि नेपोलियन के युद्धां के कारण यूरोप का नक्शा बहुत बदल चुकिया सी। इस नक्शे नूं दोबारा व्यवस्थित करने के लिए आस्ट्रिया की राजधानी वियना विच एक सम्मेलन बुलाया गया सी। इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति स्थापित करना, यूरोप के देशों विच पुराने राजवंशों नूं दोबारा स्थापित करना अते नेपोलियन नूं जिन्हां देशों ने साथ दिता सी उन्हां नूं सज़ा देना सी। इस सम्मेलन विच 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतां दा उल्लेख करते हुए सारे फैसले लिते गए सन। ये सिद्धांत सन उचित अधिकार का सिद्धांत, जेतू देशों नूं पुरस्कार देने का सिद्धांत अते शक्ति संतुलन का सिद्धांत। इन्हां सिद्धांतां के आधार ते ही इस सम्मेलन दे विच सारे महत्वपूर्ण फैसले लए गए सन, जिन्हां नूं इस सम्मेलन दीयां धारावां कहा जाता है। अज की क्लास विच असी वियना कांग्रेस के महत्वपूर्ण फैसलों की चर्चा करांगे। शुरू करते हाँ। वियना सम्मेलन या कांग्रेस ने अनेक देशों तो संबंधित जो महत्वपूर्ण फैसले लए सन, उन्होंने असी कुछ छोटे पॉइंटों के विच समझ सकते हाँ। जिहदे विच पहला असी पॉइंट बनावांगे फ्रांस। वियना कांग्रेस विच फ्रांस नूं यूरोप की शांति नूं भंग करने वाला देश मन्निया गया। इसलिए सज़ा के तौर पर फ्रांस तो नेपोलियन द्वारा जीते गए सारे प्रदेशों को वापस लिया गया। उसकी सीमा वही निश्चित की गई सी जो 1799 ईस्वी विच फ्रांसीसी क्रांति तो पहला सी। लुई 18वें नूं फ्रांस का नवा शासक घोषित किया गया। फ्रांस के चारे पासे शक्तिशाली देशों का एक घेरा बना दिता गया ताकि भविष्य विच फ्रांस अपनी सीमावां का उल्लंघन ना कर सके। युद्ध के हरजाने के लिए फ्रांस ते 70 करोड़ फ्रैंक का जुर्माना लाया गया, जो उसनूं 5 सालों के अंदर अदा करना सी। फ्रांस विच मित्र देशों की 1,50,000 सैनिक की विशाल सेना 5 साल तक रखने का भी फैसला लिया गया। फ्रांस तो वो सारी कलाकृतियाँ वापस लैण का निश्चय किया गया जो कि नेपोलियन ने अनेक देशों तो युद्ध के दौरान लुट लिया सन। अगला पॉइंट असी बनावांगे प्रशिया। नेपोलियन नूं हराण विच प्रशिया की मुख्य भूमिका सी अते स्वाभाविक रूप नाल वियना कांग्रेस विच प्रशिया की सेवावां के बदले उसनूं विशेष इनाम देने का निर्णय किया गया। इसलिए सब तो पहला प्रशिया नूं पोलैंड तो पोसन, थॉर्न अते डैंजिंग के प्रदेश लैके दिते गए। उसनूं सैक्सनी का 40% भाग भी दिता गया। उसनूं राइन नदी के दोवें पासे एक विशाल खेतर जिस विच वेस्टफेलिया, क्लेव्ज अते बर्ग के प्रदेश शामिल सन दे दिते गए। उसनूं स्वीडिश पामरेनिया का प्रदेश भी दिता गया। अगला पॉइंट है जर्मनी। 1799 ईस्वी विच फ्रांस की क्रांति के समय जर्मनी छोटे छोटे 360 राज्यों विच वंडिया होया सी। नेपोलियन ने अपने हमलों के दौरान इन्हां विचों अनेक राज्यों का अंत
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੀਅਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ 360 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਅਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 39 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਰਮਨ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਡਾਇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਮੈਟਰਨਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨ ਸੰਘ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇਗਾ ਇਟਲੀ। ਵੀਅਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੇਪਲਸ ਅਤੇ ਸਿਸਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰਬੋ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਚੌਥੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਸਕਨੀ, ਪਾਰਮਾ ਅਤੇ ਮੋਡੇਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਂਬਾਰਡੀ ਅਤੇ ਵੈਨੇਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਸਟਰੀਆ। ਵੀਅਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਲੋਂਬਾਰਡੀ, ਵੈਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇਲੀਰੀਅਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਗਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਬਵੇਰੀਆ ਤੋਂ ਟਾਇਰੋਲ, ਸਾਲਜ਼ਬਰਗ ਅਤੇ ਵੋਰਾਲਬਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਯਾਨੀ ਰੂਸ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਪਤਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਅਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਪੋਸਨ ਅਤੇ ਥੋਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵਾਰਸਾ ਦੀ ਡਚੀ ਜਾਂ ਵਾਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਦਾ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੇਸਰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਅਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਗੋਲੈਂਡ, ਮਾਲਟਾ ਅਤੇ ਆਇਓਨੀਅਨ ਦਵੀਪ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਟੋਬੈਗੋ, ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ, ਹਾਂਡੂਰਸ ਅਤੇ ਗਾਇਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੇਪ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਸਿਲੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਡੈਨਮਾਰਕ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੋਲੈਂਡ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਰੂਸ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਸਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ, ਪੋਸੇਨ ਤੇ ਥੋਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਗਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੇਂ ਕੈਂਟਨ ਬਲਾਇਸ,
ਜਨੇਵਾ ਅਤੇ ਨਿਊ ਕਰਤਿਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਵੀਡਨ। ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਮਰੇਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ। ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ 1799 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹਾਲੈਂਡ। ਹਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਔਰੰਜ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵਿਲੀਅਮ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜ। ਵੇਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵੇਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ, ਇਸਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੀਜਾ, ਇਸਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਅਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀਅਨਾ ਸੰਧੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਵੀਅਨਾ ਦੀ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ परिणाम ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਈ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੁਆਰਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰਨਿਕ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਵੀਅਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵੀ बढ़ोतरी ਹੋਈ, ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰਿਕ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਈਨ, ਸੈਕਸਨੀ ਅਤੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਪਾਮਰੇਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ परिणाम ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।